السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، ہم آج کی کلاس میں سوانح نگاری کو پڑھیں گے۔ پہلے کی کلاسز آپ نے نہیں دیکھی ہوں تو ضرور دیکھیے گا، امید ہے آپ کو کلاسز پسند آئیں گی۔ چینل پر جا کر پلے لسٹ میں جا کے اور آپ NCERT اردو کی ادبی اصناف کے نام سے پلے لسٹ ہوگی، اس میں سبھی کلاسز ٹاپک وائز اپلوڈ ہے۔ آپ اپنے ٹاپک کے اکارڈنگ کلاس کو دیکھ لیجئے، سبھی NCERT بیس کلاسز ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوانح نگاری۔ سوانح نگاری ایک بیانیہ صنف ہے۔ زندگی کے واقعات کو تاریخ اور ترتیب کے ساتھ لکھنا سوانح نگاری ہے۔ سوانح عمری میں جس شخص کی زندگی کے حالات لکھنا مقصود ہے، اس کے مزاج اور اس کی نفسیات اور اصل فطرت کو بھی سوانح نگار سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو سوانح نگاری ہے وہ ایک بیانیہ صنف ہے۔ زندگی کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں ان کو تاریخ اور ترتیب کے ساتھ لکھنا ہی سوانح نگاری ہے۔ ٹھیک ہے، جس شخص کی بھی زندگی کے حالات لکھنا مقصود ہوتا ہے، اس کے مزاج اور اس کی کیفیات اور اصل فطرت کو بھی سوانح نگار سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سوانح کا موضوع کسی ایسی شخصیت کو بنایا جاتا ہے جس نے ادبی، سیاسی یا سماجی سطح پر کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ سوانح کا موضوع کسی ایسی شخصیت کو بنایا جاتا ہے جس نے ادبی، سیاسی، سماجی سطح پر کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ لیکن سوانح نگار صرف شخصیت ہی کو موضوع نہیں بتاتا، بلکہ اس شخص کے عہد یعنی اس کا جو دور ہوتا ہے اس کو تہذیبی و ثقافتی، نیز سیاسی و سماجی صورتحال پر نگاہ ڈالتا ہے اور اس کا تجزیہ کرتا ہے۔ سوانح نگار غیر معمولی واقعات کے بیان کے علاوہ صاحب سوانح کے وطن یعنی جس کی وہ سوانح لکھ رہا ہوتا ہے اس کا وطن، خاندانی پس منظر، بچپن، لڑکپن اور تعلیم کے مراحل پر بھی خصوصی توجہ کرتا ہے، یعنی اس کی تعلیم کیسی رہی، کہاں سے رہی وغیرہ وغیرہ باتوں پر توجہ دیتا ہے۔ اسی طرح کسب معاش کی جدوجہد، ملکی و ملی خدمات، نظریات اور اس کے عقائد بھی زیر بحث آتے ہیں۔ اپنے عہد کے اہم و غیر اہم رجحانات یا تحریکات سے اس کی وابستگی، اپنے عہد کے دوسری اہم علمی و ادبی شخصیات سے اس کے تعلق کی نوعیت، اس کے تعلق کیسے تھے اپنے عہد کے لوگوں سے، اس کی رفاقتیں، رقابتیں اور اختلافات بھی کسی شخص اور شخصیت کو سمجھنے میں معاون ہوتے ہیں یعنی سہایک ہوتے ہیں۔ ان سرگرمیوں پر بے لاگ رائے بھی دی جاتی ہے۔ اردو میں اہم سوانح نگاریوں میں یہاں پہ آپ کے DSSB کے ایگزام کے لیے یہاں سے سوال دیکھنے کو ملتا ہے۔ اہم سوانح نگاریوں میں یادگار غالب اور حیات جاوید، جو کہ کس نے لکھی؟ حالی نے۔ اب مجھے امید ہے آپ لوگ، اگر آپ کی تیاری جس طریقے سے ایگزام میں زیادہ دن نہیں بچے ہیں، 18، 20، 22 دن ہے، تو اس حساب سے آپ کی تیاری پوری چل رہی ہوگی، ایسی مجھے آپ سے امید ہے۔ تو آپ لوگ یہ 2 سوالات کے جواب کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ یادگار حالی کا سن اور حیات جاوید کا سن کس سن میں لکھی گئی؟ لکھی تو حالی نے ہے، بتا دیا گیا ہے لائن میں، لیکن کس سن میں لکھی گئی وہ آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے، ایسی مجھے آپ سے امید ہے، انشاءاللہ آپ ضرور بتائیں گے۔ الفاروق اور سیرت النبی کس نے لکھی؟ شبلی کی ہے، جو کہ سید سلیمان ندوی نے پوری کہی تھی۔
सीरत आयशा सैयद सुलेमान नदवी, वक़ार हयात इकरामुल्लाह नदवी, गालिब नामा शेख मोहम्मद इकराम, मोहम्मद अली ज़ाती डायरी, अब्दुल माजिद दरियाबादी और जिंदा रोद जावेद इकबाल वगैरह शामिल हैं। ये है अहम सवाने निगारी। उम्मीद है आपको सवाने निगारी के समझ में आया होगा ये टॉपिक, और इस बुक में सवाने निगारी सिर्फ एक पेज में मौजूद है। देखिए ये पेज नंबर 98 है और अगला टॉपिक है हमारा खुद नविश्त। ये छोटा छोटा टॉपिक था, इसलिए आपके एग्ज़ाम को देखते हुए जल्दी जल्दी कराने का सोचा है। ये 99 पेज नंबर आ गया, ये भी सिर्फ एक ही पेज में इसका मैटर दिया हुआ है। अब हम देखेंगे खुद नविश्त या आप बीती। ये टॉपिक भी आपके निसाब में शामिल है। देर नहीं करते हुए अब क्लास स्टार्ट करते हैं इसको भी। आप बीती एक सिनफ है जिसमें लिखने वाला अपनी ज़िंदगी के बाज़ अहम और काबिल ज़िक्र वाक़यात व तजुर्बात को दिलचस्प अंदाज में पेश करता है। आप बीती दरअसल अपने बारे में लिखना है। आप बीती यानी अपने बारे में लिखना, यानी अपने ऊपर जो बीती वो आप बीती होती है। मगर लिखने वाले का ईमानदार होना बेहद ज़रूरी है। इस सिलसिले में बहुत सी चीज़ें उसे सच बोलने से रोकती हैं, क्योंकि जब हम बिल्कुल सच सच लिखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं लिख सकते या नहीं बता सकते औरों को, तो वो चीज़ इसे रोकती है सच बोलने से। चूँकि हर शख्स अपने समाज, अपने तबके और अपने फ़र्क़े के सामने जवाबदेह है, इसीलिए बाज़ अक़ायद व नज़रियात, अक़दार और क़वानीन उसे सच लिखने और सच कहने से बाज़ रखते हैं। बाज़ हज़रात को ऐसी बहुत सी बातों का एतराफ़ करने में कोई तामुल नहीं होता जिसे उर्फ़ आम में जुर्म या गुनाह से ताबीर किया जाता है। अदीबों की लिखी हुई आप बीतियाँ अपने असलूब और तकनीक के बाअस फ़िक्शन का तासिर पैदा करती है। बाज़ हज़रात की आप बीती में खुद सताई और एहसास तफ़ाख़ुर पाया जाता है। इस किस्म की आप बीतियाँ बहुत जल्द अपनी वक़्त खो देती हैं। आप बीती के अनासिर बहुत से अदीबों के यहाँ उनकी किताबों के मुक़द्दमात, दीबाचों या उनके मकातीब में मिल जाते हैं। आप बीती के असर हमें किस में मिलते हैं? अदीबों के यहाँ उनकी किताबों, उनके मुक़द्दमात, उनके दीबाचों या मकातीब में मिल जाते हैं। मकातीब यानी ख़त। मसलन बाक़िर आगाह के नसरी दीबाचों में उनकी ज़ाती अहवाल मिलते हैं। अहवाल हाल की जमा है। इसी तरह गालिब के एक ख़त में उनकी ज़िंदगी के सिलसिलेवार वाक़यात का मुख्तसर बयान मिलता है। हाली ने भी मुख्तसर अपनी आप बीती लिखी है, जैसे मौलवी अब्दुल हक ने मकालात शिबली में शामिल कर दिया है, जिसे मौलवी अब्दुल हक ने मकालात हाली में शामिल कर दिया है। पहली मारूफ आप बीती सर रज़ा अली आमाल की है, आमाल नामा है। पहली मारूफ आप बीती सर रज़ा अली की आमाल नामा है। ये इम्पोर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली आप बीती है रज़ा अली की आमाल नामा। इसके बाद उर्दू में कसरत से आप बीतियाँ लिखी गई हैं। चंद अहम खुद नविश्त सवाने उमरियों में आप बीती ख्वाजा हसन निज़ामी, काला पानी, जाफ़र थानेसरी, आप बीती अब्दुल माजिद दरियाबादी, गर्दे राह डॉक्टर अख्तर हुसैन रायपुरी, जो रही सो बेखबर रही, बेगम अदा जाफ़री, डगर से हटकर बेगम सईदा बानो अहमद, यादों की बारात जोश मलिहाबादी की आप बीती है। अपनी तलाश में कलीमुद्दीन अहमद, 8 जिल्दों पर मुश्तमिल। कारवाने ज़िंदगी सैयद अबुल हसन अली नदवी, शिहाब नामा कुदरतुल्लाह शिहाब, इस आबाद खराब में अख्तरुल ईमान और शाम की मुदेर से वज़ीर आगा वगैरह शामिल हैं। ये थी
आप बीतियाँ। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, लेकिन जो एक ख़ास तरीके से पूछे जाते हैं सवाल जिस जगह से, वो मेन चीज़ यही होती है कि कौन सी आप बीती किसकी है, पहली आप बीती किसकी है, और यहाँ एक मिनट, ये हाल ही से और ये लास्ट तक बहुत ज़्यादा अहम है। एक भी पॉइंट मिस नहीं कीजिएगा और सबको याद करिएगा कैसे भी करके। तो ये थी आपकी क्लास खुद नविश और सवाने की। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, और आपको अगर क्लास से थोड़ा सा भी इस्तिफ़ादा हासिल हुआ है तो आप अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के